کرتاس کے چہرے پہ ایک لفظ لکھا میں نے، کرتاس کے چہرے پہ ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے ہر چیز مقدس ہے، ہر چیز منور ہے، ہر چیز مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے، وہ لفظ محمد ہے۔ ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ انتہائی مکرم و محترم علماء و مشائخ اور حاضرین عظام، آج ہم جس ہستی کی ولادت کی خوشی میں یہ انتہائی عظیم الشان جلوس نکال رہے ہیں، اس ہستی کے نام کے متعلق میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے اللہ کریم کا نام انتہائی اعلیٰ عظمت والا ہے، اسی طرح رب نے اپنے محبوب کا نام بھی تمام کائنات سے نرالا رکھا۔ چنانچہ سرکار کا نام ذاتی اللہ نے کیا رکھا؟ محمد۔ محمد کا معنی کیا ہے؟ الذی یحمد حمدا بعد حمد، وہ ذات کہ جس کی تعریف کے بعد تعریف کی جائے، جس کی تعریف کے بعد تعریف کی جائے، تعریف کے بعد تعریف کی جائے، حتیٰ کہ عاشقان مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن جو 50,000 سال کا ہوگا، رب حساب و کتاب تو انتہائی مختصر وقت میں کر دے گا، لیکن باقی تمام وقت وہ محمد کریم کی تعریف میں گزرے گا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ جو ہمارا معبود ہے اس کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ۔ علماء فرماتے ہیں اللہ اور محمد میں مناسبت ہے۔ کیا مناسبت ہے؟ پہلی یہ ہے کہ جیسے اللہ کے نام میں 4 حرف ہے، محمد کے نام میں بھی 4 حرف ہیں۔ جیسے اللہ کا نام بے نقطہ ہے، محمد کریم کا نام بھی بے نقطہ ہے، یعنی رب کائنات خالق ہونے میں بے مثل و بے مثال ہے، محمد کریم مخلوق ہونے میں بے مثل و بے مثال ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ اللہ کے اللہ کے اسم گرامی میں 3 حرفوں پر حرکت ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی میں بھی 3 حرفوں پہ حرکت ہے۔ اللہ کے نام میں بھی شد ہے، محمد کے نام میں بھی شد ہے، لیکن اللہ کے نام پہ جو شد ہے وہ کھڑی زبر ہے، محمد کے نام پہ جو شد اس پہ بڑی زبر ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ بادشاہ ہے، محمد وزیر اعظم ہے۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ اللہ کے نام میں 2 لامیں ہیں، محمد کے نام میں 2 میمیں ہیں، اور میم کا درجہ لام کے بعد آتا ہے۔ معلوم ہوا پہلا درجہ اللہ کا ہے، دوسرا درجہ محمد کریم کا ہے۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر ہے۔ اور ایک اور بات بھی بہترین سنیں جس سے گلدستہ ایمان تازہ ہوگا، وہ کیا کہ ہر نام کو اگر اس کا کوئی ایک حرف بھی گرا دیں تو وہ بے معنی ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کا نام اور محمد کا نام چاہے حرف گراتے جائیں معنی نہیں ختم ہوگا، بے معنی نہیں ہوگا۔ چنانچہ اللہ کے نام سے اگر الف کو گرا دو باقی بچا للہ، قرآن میں اللہ کے لیے ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اگر پہلی لام گرا دے تو باقی بچے گا لہو، لہو بھی اللہ کے لیے ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اگر دوسری لام کو بھی گرا دیں وہ بچ جائے گا، وہ بھی رب کے لیے انہ هو الغفور الرحیم۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نام سے اگرچہ حرف گراتے جائیں بے معنی نہیں ہوگا۔ اسی طرح ذرا آئیے دیکھیے محمد کریم کے نام اگر پہلی میم گرا دیں باقی رہا ہم، تو حمد مصدر ہے، اگر اس کو مبنی للفاعل کریں اس کا معنی ہوگا حامد تعریف کرنے والا، محمد کریم رب کی تعریف کرنے والے ہیں۔ اور اگر اس حمد مصدر کو مبنی للمفعول بنایا جائے اس کا معنی ہوگا محمود، یعنی پوری کائنات جیسے آج بھی تمام عاشقان
मुस्तफा, और तमाम मखलूक खुदा मेरे मुस्तफा की तारीफ कर रही है। सुभान अल्लाह। तो महमूद हैं। और अगर हाथों गिरा दे तो बाकी बच गया मद्दुन। मद भी मस्तर है, ये इसमें फाइल के माना के साथ मादुन खींचने वाला, यानी मोहम्मद करीम मखलूक को रब की बारगाह की तरफ खींचने वाला है। सुभान अल्लाह। और अगर दूसरी मीम को भी गिरा दे बाकी बच गया दाल। दाल का माना है रहनुमाई करने वाला। तो सबसे बड़ी इंतहाई हिदायत के रास्ता पर रहनुमाई करने वाले मेरे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मालूम हुआ प्यारे मोहम्मद के जिस हर्फ को हटाते जाएं हर हर्फ में बामाना ही रहेगा। सरकार का इसमें गरामी बेमाना नहीं हो सकता। तो ये है अल्लाह और मोहम्मद के इसमें गरामी में मुनासबत, मुशाबहत। अब जरा आगे आइए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की बरकत क्या है। सीरत हलबिया जिल्द अव्वल, उसमें अल्लामा हलबी ने लिखा कि क़यामत के दिन एक निदा करने वाला निदा करेगा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बेहिसाब किताब जन्नत में तशरीफ ले जाएं तो जिन जिन का नाम मोहम्मद होगा वो खड़े हो जाएंगे। उनके ख्याल में ये होगा कि हमें पुकारा गया है। जितने भी मोहम्मद नामी बंदे खड़े होंगे रब फरमाएगा कि अगरचे तुम जैसे ही हो, मेरे मुस्तफा का नाम जो तुम्हारा नाम है, इसलिए तुम भी बेहिसाब किताब जन्नत में। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा खिलाफत, नारा हैदरी। किसी ने क्या खूब कहा कि ताज़ीम जिसने की है मोहम्मद के नाम की, ताज़ीम जिसने की है मोहम्मद के नाम की, अल्लाह ने उस पर ताबिशे दोज़ख हराम की। और देखें एक बड़ी प्यारी बात बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर फरमाते हैं, असरारुल औलिया में फरमाते हैं कि जब हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कहना फिरौन ने ना माना तो उसको रब्बे कायनात ने जमीन में धंसा दिया। जब जमीन के चौथे तकबे पे किया तो किसी ने पूछा भाई तुम्हें किस गुनाह की सजा मिल रही है? कहने लगा कि मैंने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाफरमानी की। रब ने फरमाया अरे इसको नीचे ले जाने वाले रुक जाओ, इसको नीचे नहीं ले जाना। या अल्लाह क्या वजह बनी, इसको आप नीचे क्यों नहीं ले जाना? हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रब ने फरमाया है फरिश्तों, इसने मेरे प्यारे मूसा का जो नाम ले लिया। तो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रो पड़े, कहने लगे अरे ये तो मूसा कलीमुल्लाह के नाम से बरकत है। जो मूसा कलीमुल्लाह के सरदार मोहम्मद मुस्तफा का नाम लेगा उसके नाम में कितनी बरकत होगी और फिर मोहम्मद करीम में कितने कमालात होंगे। और इसी तरह एक हदीस पाक है, क़यामत के दिन दो आदमियों को अल्लाह के हुजूर खड़ा किया जाएगा और अल्लाह करीम फरमाएगा जाओ तुम्हें जन्नत दे दे। अब वो बंदे सवाल करेंगे या अल्लाह हमारे अमाल तो इतने नहीं थे, हमारे अमल इस काबिल नहीं थे कि हम जन्नत जाएं, हमें जन्नत क्यों दी जा रही है? रब्बे कायनात फरमाएगा अरे तुम्हारे अमाल को नहीं देखा, तुम्हारे नामों को देखा। एक का नाम मोहम्मद, एक का नाम अहमद है। जिसका नाम मोहम्मद और अहमद है हमने उसको जहन्नम में भेजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मैं अक्सर बात अर्ज किया करता हूँ कि मोहम्मद के लफ्ज के अदद 92 हैं। इकाई में 2 है, दहाई में 9 है। इकाई में 2 क्यों है? क्योंकि ये इशारा है कि पहला दर्जा अल्लाह का है, दूसरा दर्जा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और जो दहाई में 9 है, 9 एक ऐसा अदद है जो कभी फना नहीं होता, चाहे इसको जिस तरह भी ले जाए ये फना नहीं होगा। ये इशारा इस बात की तरफ कि जिसका ताल्लुक मोहम्मद मुस्तफा के साथ हो गया वो भी फना नहीं होगा।